Hello everyone, BSc Mathematics YouTube channel to another video le punobar swagatam janaisu moi Dimbojyoti Khoike. So aji ei video to tumalokor logot BSc first semester jikon calculus paper ase calculus paper khonor logot related eta topic discuss korim aru ei topic to hoise tumalokor ei calculus paper khonor jitu syllabus di ase syllabus to unit 3 jikita topic ase tare eta topic hoy. That means এই টপিকটোত আমি পঢ়িম different definitions of limit, continuity, differentiability and integrability of vector valued function. Vector valued function or karone continuity definition to ki hoy, continuous function or definition ki hoy. So differentiability tat ami function eta kenadore ei vector valued function ok ami differentiate koru ba vector valued function eta karone keneke integration ami liao. So সেই সম্পর্কে আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম পুংখানুপুংখভাৱে ঠিক আছে. সো আজি ফার্স্ট এই কথাখিনি শিকাৰ আগতে আমি ফার্স্ট definition of vector valued function, that means vector valued function কি হয় এই সম্পর্কে আমি জানি লও ঠিক আছে. So what is the definition of a vector valued function? So definition, look at the definition. A function whose input is a real number, so is a real number and output is a vector, and output is a vector is known as vector valued function, right? So look at the definition again. A vector valued function is a function whose input is a real number and output is a vector, is known as vector valued function. Suppose say f is a function, to vector valued function bili koa logale ki hobo moi koi asu dunia ke example horai bujai di asu. A function whose input, that means your domain to ki hoy real number, aru output jitu hoy, suppose etu eta output to ami eta naam disu say s bili pele. তো যেটো ডোমেইন তো হয় কোডোমেইন তো হয়, দ্যাট মিন্স রেঞ্জ তো হয়, এটো এটা কি হয় ইয়াত কি থাকিব এছত ভেক্টৰস বিলা থাকিব, অল ভেক্টৰস বিলংস টু দা সেট এস ঠিক আছে. সো এইটোই হয় ভেক্টৰ ভ্যালুড ফাংশনৰ ডেফিনিশন. ফৰ এক্সাম্পল সাপোজ এটা ফাংশন কনসিডার কৰো, সাপোজ এটা ফাংশন কনসিডার কৰো তো ft, তো ভেক্টৰ ভ্যালুড ফাংশন গটিকে ইয়াৰ ওপৰত ভেক্টৰ সিম্বল দিব লাগিব আৰু ইনপুট টু কি হয় এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ. সো এটো আমি কনসিডার কৰিছো এজ এ আৰবিট্ৰাৰি ৰিয়েল নাম্বাৰ t which is equal to suppose এনেকুৱা ধৰণৰ, suppose ইয়াত আছে t I cap plus t square plus 1 j cap plus sin t k cap. সো এটো এটা ভেক্টৰ ভ্যালুড ফাংশনৰ ডেফিনিশন হয়. সো ইয়াতে t টু কি হয়, t টু এটা input ঠিক আছে, input আৰু এটো কি হয় which is a real number, right, which is a real number, আৰু output to তোমালোকে as you can see the output is a vector I cap j cap in terms of I cap j cap k cap আছে ইয়াতে, আৰু t কিটা কি হয় প্যাৰামিটাৰ কিটা হয়, that means arbitrary real number t square plus 1 sin t. so এটা পার্টিকুলার ভ্যালু সাপোজ t equal to 1 সাপোজ আমি ফাংশনটো ভ্যালু লব লাগে, তেতিয়া কি হ'ব t equal to 1 এটা রিয়েল নাম্বার, তেতিয়া ফাইনালি কি হৈ যাব f bar 1 কিমান হ'ব. সো আউটপুটটো চাবা, আউটপুট এটা ভেক্টৰ পাবা গৈ 1 I cap, that means I cap plus t square plus 1 বুলি ক'লে 1 square plus 1 2 j cap plus sin 1, তো ইয়াৰ পার্টিকুলার ভ্যালু পাবা which is into k cap. that means এটো এটা কি হল ভেক্টৰ ভ্যালুড ফাংশনৰ ডেফিনিশন. এটো এটা ভেক্টৰ পালা, আউটপুট টু ইনপুট টু কি হয় এটা ৰিয়েল নাম্বার. সো দিস ইজ এবাউট দ্য ডেফিনিশন অফ what vector valued function. এতিয়া আমি এই ভেক্টৰ ভ্যালুড ফাংশনৰ লগত জড়িত লিমিটৰ কনসেপ্টটো কি হয় জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম. তাৰপিছত কন্টিনিউটি আমি ডেফিনিশনটো কেনেকৈ ইয়াত দিম, কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰোঁ. অলৰেডি আমি ইন জেনাৰেল আমি ৰিয়েল লাইনত আমি লিমিটৰ ৰিয়েল লাইনত মানে আমি কাৰ্টেজিয়ান কোঅৰ্ডিনেটত আমি জানোই, তো কেনেকৈ আমি
কি যেটো লিমিট হয় বা কন্টিনিউটি হয় কেনেকৈ আমি ডিফাইন কৰোঁ বা ৰিয়েল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কন্টিনিউটি আৰু ডিফাৰেঞ্চিবিলিটি বা লিমিটৰ ডেফিনিশ্যনটো কেনেকৈ দিওঁ তোমালোকে অলৰেডি সেই সম্পৰ্কে জানা সো ইয়াত আমি কেনেদৰে দিম সেই ডেফিনিশ্যনকেইটা আমি কেনেদৰে দিম আমি যেতিয়া ৰিয়েল নাম্বাৰ চিষ্টেমত আমি যেতিয়া লিমিটৰ ডেফিনিশ্যনটো দিছিলোঁ কেনেকৈ লিমিট x টেন্স টু a f of x এইবিলাক ৰিয়েল ভেলুৰ ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে ঠিক আছে তেতিয়া কি হয় x টেন্স টু এটা পইণ্ট তো ইয়াৰ x পইণ্টটো যদি সাপোজ a পইণ্টটো x যদি আমি ওচৰ চাপো ফাংচনটো ভেলু কি হ'লে ওচৰ চাপে ইকুৱেল টু আমি fx ইকুৱেল টু l লিখিছিলোঁ তো l ৰ ওচৰ চাপে দ্যাট মিন্স যদি আমি জিমেট্ৰিক্যালি চাওঁ এটো কেনেকৈ পাইছিলোঁ সাপোজ এটো এটা যিকোনো ফাংচন y ইকুৱেল টু fx ৰ কাৰণে কি হয় গ্ৰাফ হয় সো আমি a পইণ্টটো এটা কনসিডাৰ কৰিছোঁ এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ ঠিক আছে তো এই a পইণ্টটো আমি যদি ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা ওচৰ চাপো বা লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা ওচৰ চাপো এই a পইণ্টৰ ফাংচনটো ভ্যালু কি হ'ব y ইকুৱেল টু fx গতিকে ইয়াতে f of a হ'ব y ইকুৱেল টু ৰাইট এখিনিত f of a হ'ব এতিয়া চোৱা এই a পইণ্টটো যদি আমি ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা ওচৰ চাপো বা লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা ওচৰ চাপো তেনেহলে ফাংচনটো ভ্যালু কি ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা আমি এপ্ৰোচ কৰিম f of a লৈ আৰু লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰিম a লৈ আৰু এইটোৱে আছিলে ৰিয়েল ভ্যালুড ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত লিমিটৰ যেটো এপ্ৰোচ হয় এটো আছিল এতিয়া ইয়াত ভেক্টৰ ভ্যালুড ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এপ্ৰোচটো কেনেকুৱা হ'ব হেতু তোমালোকে মন কৰিবা সো আমি ইয়াতে লিমিটৰ ডেফিনিশ্যনটো কেনেকৈ দিম তাৰ আগতে আমি অকমান জিমেট্ৰিক্যাল ইয়াৰ ইন্টাৰপ্ৰিটেশনটো চাই লওঁ সাপোজ আমি t কি হয় ইনপুট বিলা কি হয় ৰিয়েল নাম্বাৰ সো ইয়াতে লিমিট লিখিলে কেনেকৈ লিখিম লিমিট t টেন্স টু সাপোজ এটা নাম্বাৰ a লৈ এপ্ৰোচ কৰি আছে তেনেহলে ফাংচনটো ভ্যালু ফাংচন বুলি কোৱা লগে কি f of t ইয়াতে ভেক্টৰ ভ্যালু ফাংচন এপ্ৰোচ কৰি আছে সাপোজ এটা ভেক্টৰ l লৈ এপ্ৰোচ কৰি আছে এই ভেক্টৰটো সাপোজ l ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ব ইয়াতে আমি ইয়াৰ অৰ্থটো বুজিম পজিশন ভেক্টৰৰ লগত ৰিলেট কৰি কাৰণ t2 কি হয় এটা প্যাৰামিটাৰ হয় সো এট এ পাৰ্টিকুলাৰ টাইম এটা টাইমত যদি আমি t2 1 ধৰো ফাংচনটো ভ্যালুটো যেটো হ'ব আৰু এটা নেক্সট আমি নেক্সট অলপ পাছত সো এটা t2 আমি যদি চেঞ্জ কৰি থাকো উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম দ্যাট মিন্স আমি এবাৰ t2 ইকুৱেল টু 1 ধৰিলো এবাৰ t ইকুৱেল টু 2 ধৰিলো এবাৰ t ইকুৱেল টু 3 ধৰিলো এনেকে যদি আমি চেঞ্জ কৰি গৈ থাকো ফাংচনটো পজিশনটো দ্যাট মিন্স ভেক্টৰ বুলি কোৱা লগে পজিশনৰ কথা কোন ইয়াত t2 কি বুজাব পজিশনটো বুজাব দ্যাট মিন্স তো পজিশন ভেক্টৰৰ কথা ইয়াত আহি যাব তো এইখিনি কথা তোমালোকে ভালকৈ বুজিব লাগিব অকমান এক্সপ্লেইন কৰিম দুনিয়াকে তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মই বহুত সহজভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা সব t2 যদি আমি চেঞ্জ কৰি থাকো তো t ভ্যালুটো চেঞ্জ কৰি থাকো এই ফাংচনটো ভ্যালুটো দ্যাট মিন্স ভেক্টৰটো পজিশনটো চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব সো ভেক্টৰৰ পজিশনটো চেঞ্জ হৈ যাব t ভ্যালুটো চেঞ্জ কৰাৰ লগে সো পজিশন ভেক্টৰৰ কথা আমি ইয়াত কম আমি ঠিক আছে চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব আৰু এতিয়া চোৱা t2 যদি a লৈ এপ্ৰোচ কৰে ফাংচনটো ভ্যালু লৈ l লৈ এপ্ৰোচ কৰা এই লিমিটৰ কনসেপ্টটো আমি জিমেট্ৰিক্যালি কেনেকৈ বুজিব পাৰো ইয়াত তোমালোকে মন কৰিবা সাপোজ মইখন xy সো ইয়াত xy বুলি কলা ক'ব নোৱাৰো ইয়াতে t আৰু f of t বুলি ক'ব লাগিব তো t এটো t বুলি কম আৰু ইয়াত কি বুলি কম f of t বুলি কম ঠিক আছে সো এটা চোৱা সাপোজ এডাল আমাৰ কাৰ্ভ এডাল দিয়া আছে আমাক এডাল কাৰ্ভ দিয়া আছে আৰু এই কাৰ্ভটো সো f bar t বুলি পেলা আমি ডিনোট কৰিছো তো কাৰ্ভ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি ধৰি লওঁ তো ইয়াতে ভেক্টৰৰ কথা কোৱা হৈছে তো ভেক্টৰ বুলি কোৱা লগে এটা ভেক্টৰ আমি কেনেকৈ লিখো এনেকৈ ড্ৰ কৰো ইয়াৰ এটা কি থাকে ইনিশিয়াল পইণ্ট থাকে আৰু এটা টাৰ্মিনেল পইণ্ট থাকে ৰাইট এটা টাৰ্মিনেল পইণ্ট থাকে সো ইয়াতো লিমিটৰ কনসেপ্টটো আমি বুজিব লাগিব তো লাইক এনেকুৱা ধৰণে আমি যেতিয়া ৰিয়েল ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়িছিলো তো ইন দ্য সিমিলাৰ ওয়ে আমি ইয়াতো লাৰ্ন কৰিব শিকিব লাগিব দ্যাট মিন্স t2 যেতিয়া a ওচৰ চাপে ft2 a ভেক্টৰ দ্যাট মিন্স a ভেক্টৰ ভ্যালুড ফাংচনটো f bar t2 l বাৰৰ যে ওচৰ চাপে এইটো কথা আমি লাৰ্ন কৰিব লাগিব ইয়াত কেনেকৈ আমি জিমেট্ৰিক্যালি প্ৰেজেন্ট কৰিম ধৰা হল তাৰ কাৰণে আমি ধৰি লওঁ t পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালুটো চেঞ্জ কৰি আমি পজিশন ভেক্টৰ বিলাক বনাম এতিয়া চোৱা t ইনিশিয়ালি ধৰা তো আমি অৰিজিনৰ পৰা আৰু কেনেকৈ আমি পজিশন ভেক্টৰ বিলাক ড্ৰ কৰিম তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াৰ আমি পজিশন ভেক্টৰ বিলাক t ভ্যালুটো চেঞ্জ কৰি আমি ডিফাৰেন্ট পজিশন ভেক্টৰ বিলাক আমি কেনেকৈ বনাম ইয়াতে মন কৰিবা সেই পজিশন ভেক্টৰ বিলাক t ডিফাৰেন্ট ভ্যালু চেঞ্জ কৰি আমি কেনেকৈ বনাম যে ইয়াৰ ইনিশিয়াল পইণ্টটো যেটো ইনিশিয়াল পইণ্ট আছে ইনিশিয়াল পইণ্টৰ অৰিজিনত থকা বুলি পেলা প্ৰত্যেকটো ভেক্টৰে ধৰি লৈ পেলা আমি ভেক্টৰ বিলাক ড্ৰ কৰি এই কাৰ্ভটো ট্ৰেস কৰিবলৈ চাম এই f bar t টো ট্ৰেস কৰিবলৈ চাম t ডিফাৰেন্ট ভ্যালু বিলাক লৈ এটা চোৱা প্ৰথম ইনিশিয়ালি ধৰি ললো সাপোজ এটা পাৰ্টিকুলাৰ t কাৰণে
এটা ভেক্টৰ ধৰা এটো ধৰি ললো আমি ঠিক আছে তো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু অফ t let us consider this vector তো এনেকে ধৰি ললো a t equal to certain point at ft value to কিবা এটা হ'ব আৰু এটো so t equal to এটা পইণ্টত particular এটা পইণ্টত f bar t value to কিবা এটা ভ্যালু হ'ব so সেই ভেক্টৰটো আমি ড্ৰ কৰি ললো ঠিক আছে এনেকে ড্ৰ কৰি ললো এতিয়া সো এনে t ভ্যালুটো চেঞ্জ কৰি গলে ইয়াৰ টাৰ্মিনাল পইণ্ট কিটাত আমি টাৰ্মিনাল পইণ্ট কিটা কোড ৰাখিছো এই কাৰ্ভটো ৰাখিছো f bar t কাৰ্ভটো ৰাখিছো সো এনেকে যদি আমি t আৰু এটা ডিফাৰেন্ট ভ্যালু লওঁ তেতিয়া আমি আকৌ এটা ভেক্টৰ পাম যাৰ আমি ইনিশিয়াল পইণ্টটো কোড ৰাখিছো অৰিজিনতে ৰাখিছো ইনিশিয়াল পইণ্ট কিটা সদায় অৰিজিনত ৰাখিম আৰু টাৰ্মিনাল পইণ্ট কিটা কাৰ্ভটোৰ ওপৰত ৰাখিম এনেকে t ডিফাৰেন্ট ভ্যালু দিয়া লগে লগে সো মই দুটা তিনটা মান আকি দেখুৱাই দিম সো যদি বহুত আকি দিও তো গোটেই কাৰ্ভটো ট্ৰেস হৈ যাব সো এনেকে যদি আমি লৈ লওঁ কি হ'ব টি ডিফাৰেন্ট ভ্যালু বিলাকে লৈ লগে লগে এনেকে আমি কি পাম ভেক্টৰস বিলাক পাম যাৰ ইনিশিয়াল পইণ্ট আমি অৰিজিনত ৰাখি দিছো আৰু টাৰ্মিনাল পইণ্ট কিটা এই কাৰ্ভটোৰ ওপৰত ৰাখি এনেকে যদি আমি ড্ৰ কৰি থাকো ডিফাৰেন্ট আমি এনেকে যদি ড্ৰ কৰি থাকো ডিফাৰেন্ট ভেক্টৰস বিলাক পজিশন ভেক্টৰ বিলাক আমি কি হ'ব গোটেই কমপ্লিট কাৰ্ভটো ট্ৰেস হৈ যাবগৈ সো কমপ্লিট এই যেটো f bar t কাৰ্ভটো ট্ৰেস হৈ যাবগৈ এতিয়া চোৱা ইয়াতে লিমিটৰ ডেফিনিশনটো আমি কেনেকে ষ্টাডি কৰিম this is the most important thing in this chapter ঠিক আছে in this topic so এতিয়া চোৱা আমি জানো কি এটা ভেক্টৰ এটা ক্ষেত্ৰত আমি দুটা বস্তুই পাও এটা হল ডাইৰেকশন আৰু এটা হল লেংথ এই দুটা বস্তু আমি পাও এতিয়া চোৱা এটা সাৰ্টেন পইণ্টত ধৰা আমি এটা ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু অফ t if f bar t টো ধৰি লোৱা f bar t ভ্যালুটো ধৰি ললোগৈ আমি l bar হল সো এই l bar এই পইণ্টটো আমি লৈ ললো ঠিক আছে এতিয়া t tends to a বুলি কোৱা লগে লগে f bar t tends to l bar that means t value to যেতিয়া a হে certain point to ওচৰ চপা বজায় এই f bar tends to t ওচৰ চপা means কি হ'ব ইয়াতে চোৱা f bar tends to t বুলি ক'লে তোমালোকে বুজিবা যে suppose এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু অফ t কাৰণে আমি এই ভেক্টৰটো এই l ভেক্টৰটো টাৰ্মিনাল পইণ্টটো এখিনিত আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি এই f bar t টো ইয়াৰ ওচৰ চাপা f bar t টো কাৰ ওচৰ চাপা ফাংচনটো ভ্যালু কাৰ ওচৰ চাপা l bar ওচৰ চাপা বুলি কওঁ তো l bar ওচৰ চাপা মিন্স কি তো এই ভেক্টৰটো চোৱা এই ভেক্টৰটো কি হয় f bar t এ বুজাব এটা সাৰ্টেন পইণ্টত t ইকুৱেল টু সাম পইণ্টত f bar t এ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব এই টাৰ্মিনাল পইণ্টটো আমি যেতিয়া t tends to a বুলি লৈ লওঁ এটো সাপোজ t ইকুৱেল টু a বুলি লৈ লৈছো যে t tends to যেতিয়া t টো যেতিয়া এৰ ওচৰ চাপে that means right hand side পৰা approach কৰিব পাৰে left hand side পৰা approach কৰিব পাৰে তেতিয়া t যেতিয়া এৰ ওচৰ চাপিব বিচাৰা that means চাপিব বিচাৰো যদি আমি তেতিয়া হলে এই ভেক্টৰ বিলাক এটো এটা ভেক্টৰ that means কি হয় এটো f bar t এ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এটা at certain point t equal to something তো এই টাৰ্মিনাল পইণ্টটো এই ইয়াৰ ওচৰ চাপাটো বুজাব that means এই l bar ৰ এই টাৰ্মিনাল পইণ্টটো এই ভেক্টৰ l bar টোৰ ওচৰ চাপা বুজাব that means এই ভেক্টৰটোৰ এই টাৰ্মিনাল পইণ্টটো এই l ভেক্টৰটো টাৰ্মিনাল পইণ্টৰ ওচৰ চাপা বুজাব again এটো হল কেনেকে রাইট হ্যান্ড সাইড এপ্ৰোচ again লেফট হ্যান্ড সাইড এপ্ৰোচ বুলি কোৱা লগে লগে এটোৱে কি দিব এটোৱে f bar t এ দিব কাৰণ এই কাৰ্ভডালৰ ওপৰতে আছে f bar t এ দিব সো at certain point f bar t ভ্যালুটোৱে বুজায় সো ইউ এটো ওচৰ চাপিব l bar ওচৰ চাপিব সো ইয়াৰ পৰা কি বুজিবা যে t যেতিয়া এৰ ওচৰ চাপে এই পইণ্টৰ ওচৰ চাপে তেতিয়া হলে এই ভেক্টৰটো that means এই ভেক্টৰটো যেটো মই এই ভেক্টৰটোৰ কথা কৈ আছো এই ভেক্টৰটো টাৰ্মিনাল পইণ্টটো that means f bar t কাৰ ওচৰ চাপিব l ৰ ওচৰ চাপিব বাওঁ ফালৰ পৰা আকৌ t টো যেতিয়া বাওঁ ফালৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰ এটো প্ৰথমতে সোঁ ফালৰ পৰা ওচৰ চাপিব সৰি মই বাওঁ ফালৰ পৰা বুলি কৈ দিলো যেতিয়া এই ভেক্টৰটো টাৰ্মিনাল পইণ্টটো l ৰ ওচৰ চাপিব that means যেতিয়া t টো ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰো আকৌ এই ভেক্টৰটো টাৰ্মিনাল পইণ্টটো কাৰ ওচৰ চাপিব l ৰ ওচৰ চাপিব যেতিয়া t টো আমি লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰো সো লেফট হ্যান্ড সাইড এপ্ৰোচ right hand side approach বুলি কোৱা লগে লগে ইয়াতে তোমালোকে কি বুজিব লাগিব যে পজিশন ভেক্টৰ বিলাক that means f bar t কাৰ ওচৰ চাপিব l bar ওচৰ চাপিব means what যে এই f bar t টোৰ যেটো at f bar t টো that means f bar t টোৰ যেটো ভ্যালু হয় সেই ভ্যালুটো at a certain point ভ্যালুটো means কি তাৰ ভ্যালুটো means কি ভেক্টৰৰ কাৰণে দুটাই বস্তু থাকে ভেক্টৰটো ডাইৰেকশন আৰু লেংথটো that means direction to means f bar t a to directionত
a যেতিয়া t2 ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এপোজ কৰা বুজায় যেতিয়া a এবাৰ t2 a ডিৰেকচনটোত a2 ডিৰেকচনটোত a এবাৰ t2 that means a এবাৰ t2 কি a2 ডিৰেকচনত with the lengthৰ লগতে এই ডিৰেকচনটোত কাৰ আসোচ আহিব l বাৰৰ আসোচ আহিব again t2 যেতিয়া আমি লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এপোজ কৰো a ৰ ওচৰলৈ তেতিয়া হলে a এবাৰ t2 ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা কাৰ আসোচ আহিব তো লেংথৰ সহায়ৰ লেংথৰ লগতে ইয়াৰ টাৰ্মিনেল পইণ্টটো কাৰ ওচৰত আহিব এই l ভেক্টৰটো l বাৰ ভেক্টৰটো ওচৰত আহিব সো ইমানখিনি ইয়াত বুজিব লগা কথা থাকে ঠিক আছে তো ইন দিস ওয়ে আমি ইয়াতে লেফট হ্যান্ড লিমিট ৰাইট হ্যান্ড লিমিটৰ কনসেপ্টটো বুজিব পাৰো দ্যাট মিন্স ইয়াতে লেফট হ্যান্ড লিমিট বুলি কোৱা লগে লগে কি বুজিবা যে f বাৰ t2 এই l বাৰ ভেক্টৰটো ওচৰত আহিব কেনেকে লেংথটো আৰু ইয়াৰ যেটো টিপটো হয় টিপটো মিন্স ইয়াৰ টাৰ্মিনেল পইণ্টটো এই l বাৰৰ ওচৰত আহিব এগেইন যেতিয়া t লেফট ৰাইট হ্যান্ড লিমিট বুলি কোৱা লগে লগে যেতিয়া t2 লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা a ৰ ওচৰত আহিব তেতিয়া হলে এই l বাৰৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এই f বাৰ t2 ওচৰত আহিব কাৰ ওচৰলৈ l বাৰৰ ওচৰলৈ আহিব কেনেকে এই f বাৰ t2 লেংথটো আৰু এই লেংথটো আৰু কোনটো আৰু ইয়াৰ টাৰ্মিনেল পইণ্ট এই টাৰ্মিনেল পইণ্টটো ইয়াৰ l বাৰৰ ওচৰত আহিব so this is all about the concept of geometrical concept of limit of a function in case of vector valued function এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াৰ definition to পঢ়িম ইয়াৰ definition actual definition to আমি পঢ়িম এটো হল this is all about the geometrical definition so definition to মন কৰা definition of limit for vector valued function so look at the definition if f bar t is a vector valued function or it is given as in this way keneke dia ase to swa f1t I cap f2t j cap plus f3t k cap যদি এনেকে দিয়া থাকে if f bar t is a dia ase function to definition to keneke dia ase f1t I cap plus f2t j cap plus f3t k cap that means f1t f2t and f3t are component of this vector f bar t is a vector valued function then limit of f bar t is t tends to a that means when t approaches to a keneke define kora hoy is given by keneke dia hoise mon kora is given by limit t tends to a f bar t equal to keneke likhim etia swa limit t tends to a f bar t thait ki likhim so function to jeneke dia ase define kora ase hetu hisabe likhi dim f1 t I cap plus f2t j cap plus f3t k cap হিসাবে আমি লিখিম সো এতিয়া ইয়াক কেনেকে লিখিম এটো এলজেব্রা লগাই বেলা কি লিখিম সো লিমিট কিটা আমি সেপারেট কৰি দিম সো কেনেকে লিখিম তোমালোকে সোৱা ইয়াৰ কি লিখিম লিমিট t tends to a f1t I cap plus limit t tends to a f2t j cap plus limit t tends to a f3t k cap ঠিক আছে সো এটো এনেকে আমি লিমিটৰ ডেফিনেশন টু দিব পাৰো দ্যাট মিন্স আমি কি লিখি লিমিট t tends to a f bar t বুলি কলে কি বুজিম লিমিট t tends to a f1t I cap plus limit t tends to a f2t j cap plus limit t tends to a f3 k cap that means limit t tends to a f bar t বুলি কোৱা লগে কি বুজিবা যে it is equal to the limit of the component of
কি লিমিট অফ দ্য কম্পোনেন্ট অফ দ্য গিভেন ভেক্টৰ f bar t সো কম্পোনেন্টবোৰৰ আমি লিমিট লোৱাটো বুজিম মানে ঠিক আছে কম্পোনেন্টবোৰৰ লিমিট লোৱাটো বুজিম সো হেতু কাৰণে আৰু এটা লাইন বাকি আছে লিখিবলৈ সো হেতু লিখি দিম ইয়াতে লিখিব লাগিব কি provided what so provided লিখা আছে কি provided the limit of the component function exists limit of the component limit of the component function exists provided limit of the component function exists means কি হয় যে limit t tends to f bar t কাৰণে limit exist কৰিব কেতিয়া যেটা এই কম্পোনেন্ট বোৰৰ লিমিট ল কাৰণ ইয়াৰ ইকুৱেল টু কি লিখিছো কম্পোনেন্ট বোৰৰ লিমিট হিচাপে লিখিছো কেতিয়া লিমিট এক্সিষ্ট কৰিব f bar t ফাংচনটোৰ কাৰণে যেতিয়া এই কম্পোনেন্ট বোৰৰ লিমিট বোৰ এক্সিষ্ট কৰিব দ্যাট মিন্স কম্পোনেন্ট বোৰৰ আমি যদি লিমিট ল সেইবোৰ লিমিট যদি এক্সিষ্ট কৰে তেতিয়া হলে আমি কি কম যে the limit of the given function f bar t exists ঠিক আছে so etu hol definition of limit in case of what vector valued function so this is about the definition of ki hoy limit of vector valued function so etia eta problem lom problem to joriote ami keneke limit find out kore vector valued function or khetrot ami ki okay to eta question lua question find limit t tends to 2 f bar t কি দি আছে f capital F bar বুলি দিবা capital F bar t where function to কি দি আছে সোয়া f bar t to f bar t limit sorry f bar t কি দি আছে মই লিখা নাই t square minus 4 I cap plus e to the power t j cap plus cos pi t into k cap that means component kita ki dia ase t square minus 4 e to the power t cos pi into t I cap bili dia ase that means f1t f2t f3t yat ki ase t f1t ki ase t square minus 4 f2t ki ase e to the power t ase aru f3t ki di ase small f3t ki ase cos pi t ase eta so eto limit exist hobole hole ki hobo laibo je iar component bilagor limit to exist koribo laibo it means left hand limit of the component buror karone ki ami left hand limit right hand limit ulabo parim tat একো প্রবলেম নাই সো লেফট হ্যান্ড ইকুয়াল টু লিমিট ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড লিমিট হব লাগিব দ্যাট মিন্স লিমিট টু এক্সিস্ট হব লাগিব ঠিক আছে তো এটো এটা সিম্পল ফাংশন ইয়াতো লিমিট টু এক্সিস্ট হবই তো ইয়াত প্রবলেম নাই যদিও কিছুমান পার্টিকুলার ফাংশন পাবা তো আমি লিমিট টু চেক কৰিব লগা হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে যে এক্সিস্ট কৰিব নে নাই কম্পোনেন্ট বোৰ লিমিট টু চেক কৰিম আৰু চেক কৰাটো ইজি হৈ যাব হেকিটা কম্পোনেন্ট কিটাটো ভেক্টৰ হৈ নাথাকিব তাত কম্পোনেন্ট কিটাটো জাস্ট আমি ৰিয়েল ভ্যালুড ফাংশন হিচাপে ট্ৰিট কৰি তাৰ কি কৰিব পাৰিম left hand limit right hand limit আমি চেক কৰিব পাৰিম আৰু ইকুৱেল হয় নে নহয় চেক কৰিব পাৰিম সো লুক এট দ্য সলিউশন সো কেনেকৈ চেক কৰিম সো লিমিট t tends to 2 f bar t কি হ'ব লিমিট t tends to 2 f bar t ইকুৱেল টু এটা লিমিট t tends to 2 তো f bar t ঠাইত কি পাতিম একিটা ভ্যালু কিটা পাতিম t স্কয়ার কম্পোনেন্ট কিটা t স্কয়ার minus 4 I cap plus e to the power t j cap plus cos pi t কি লিখিম k cap লিখিম রাইট সো এটো হৈ গল এটা ইয়াৰ পৰা মন কৰিবা সো ইয়াৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে সো লিমিট t tends to 2 t square minus 4 yes so individual component blago ami ki korim eta limit loi lom so according to the definition of limit of vector valued function limit t tends to 2 I cap plus limit t tends to 2 e to the power t j cap plus limit t tends to 2 cos pi t into k cap right so ekhinoke I hope clear hoise tomolokor so ekor problem na etia ami limit to just put kori dim thik ase
তো লিমিটটো পুট কৰি দিলে আমি ফাইনালি we are trying to find out the value of the limit of the given function f bar t so ইয়াৰ পৰা ইকুৱেল কি হ'ব তোমালোকে তলে তলে লিখি যাব মই স্পেস নাই কাৰণ ওপৰত লিখিছো তো লিমিট t tends to 2 t স্কয়াৰ ঠাইত 2 পুট কৰিলে কিমান হ'ব 4 - 4 I cap তো প্লাস e to the power t কিমান হ'ব মানে 2 পাতি দিম d ঠাইত 2 j cap প্লাস cos pi d ঠাইত কি লিখিম cos 2 pi হ'ব t ঠাইত 2 পুট কৰিম প্লাস k cap এটা সব 4 - 4 0 এটো না থাকিবই মানে আমাৰ যেটো I লগত ৰিলেটেড থাকে যেটো কম্পোনেন্ট দ্যাট মিন্স ফার্স্ট কম্পোনেন্টটো 0 হৈ যাব তেনে সেকেন্ড কম্পোনেন্টটো e স্কয়াৰ j cap থাকিব আৰু লাস্ট কম্পোনেন্টটো না থাকে cos 2 pi মানে আৰু কিমান হৈ যায় 0 হৈ যায় তো cos 2 pi সৰি cos 2 pi মানে কিমান হ'ব pi 1 so 0 1 হ'ব দ্যাট মিন্স e স্কয়াৰ প্লাস k cap থাকিব ঠিক আছে so this will be the answer ঠিক আছে সো এটো হল গিভেন ফাংশনটোৰ কাৰণে লিমিটৰ যেটো ভ্যালু হয় ভেক্টৰ ভ্যালু ফাংশনৰ কাৰণে সো এটো আমি আনসাৰটো পাই গল সো এতিয়া আমি কি কহিম the continuity of vector valued function so continuity definition to কি হয় তো continuity definition আমি real value ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত জানো that means left hand limit equal to right hand limit আৰু value of the function at that point হৈ গলে আমি কি কৈছিলো left hand limit equal to তো x equal to at continuity definition কি continuity definition to আমি জানো at x equal to at left hand limit equal to right hand limit equal to value of the function at that point হৈ গলে function to continuous হৈ যায় so ইয়াত vector valued function ৰ ক্ষেত্ৰত so this is about real valued function ৰ ক্ষেত্ৰত এটো definition আছিল আমি vector valued function ৰ ক্ষেত্ৰত এই definition টো লাৰ্ন কৰিব এইখিনি এতিয়া so the continuity definition of continuity definition of continuity for what for vector valued function ৰ ক্ষেত্ৰত continuity definition तो लिखि लोৱা definition to let f bar t be a vector valued function দিয়া আছে vector valued function বুলি then f bar t is continuous at point t equal to a if so কি হয় একে সেম ওয়েট হয় সো ইয়াৰ আমি কেনেকে লিমিট left hand limit equal to right hand limit equal to f of a লিখিছিলো that means what so limit x tends to a f of x equal to যদি f of a হৈ যায় এটা কি পাইছিলো ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস পাইছিলো তো ইয়াত সিমিলার ওয়েট কি লিখিম ইয়াত লিমিট t tends to a f bar t equal to কি হ'ব লাগিব f bar a হতে আমি সমান পাব লাগিব তো সিমিলার ডেফিনিশন সো এই ডেফিনিশন তো যদি হোল হয় তেতিয়া হলে আমি কি কম the function is continuous that means limit exist হ'ব লাগিব limit ইয়াতে limit t tends to a f bar t equal to কি হয় that means limit exist হ'ব লাগিব means কি ইয়াতে কম্পোনেন্ট বিলাকৰ লিমিট টু এক্সিস্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া হয় a t tends to a f bar t equal to limit exist হোৱা বুলি কম সো ইয়াত আছিল limit exist হোৱা means left hand limit equal to right hand limit চাইছিলো ইয়াত আমি কি সাম right hand limit equal to left hand limit is some but car component blakor ami limit he left hand limit equal to right hand limit exists hoise na nai that means component blakor left hand limit equal to right hand limit hoise na nai hetu sam tetia ami kom je limit t tends to a f bar t ki hobo limit to exist hobo aru car hoite equal hobo lagibo a t equal to a point to function to jitu value hoy hetu value logot equal hobo lagibo tetia ami ki kom the function is continuous the vector value function f bar t continuous at the point t equal to a ঠিক আছে এটা কোৰোলাৰি এটা লৈ লোৱা ইয়াৰ পৰা
এই ডেফিনেশ্যনটোৰ পৰা এটা corollary এটা পাব পাৰি তো এইটো লিখি লোৱা corollary so এইকেইটা আমাক প্ৰবলেম কৰাত সলভ কৰিব হেল্প কৰিব corollary corollaryটো লৈ লোৱা f bar t equal to so আমি কম্পোনেন্ট কেইটা লিখিম এনেকৈ লিখা মানে কম্পোনেন্ট কেইটা লিখা মানে তোমালোকে আন্ডাৰস্টুড এইটো মিনিংফুল হয় যে f1t f2t f3t so এনেকৈ লিখা মানে তোমালোকে বুজিবা যে f bar t equal to ইয়াত i cap j cap কেইটা নাই লিখা আৰু কম্পোনেন্ট কেইটা লিখি দিছো f1t i cap f2t j cap plus f3t k cap ঠিক আছে সো এনেকৈ লিখা বা এনেকৈ লিখি থোৱা একে ইয়াত জাস্ট কম্পোনেন্ট i cap j cap k cap কেইটা লিখা নাই সো is continuous at t equal to a if means etu if means bujibo lagibo je if and only if f1 t f2t f3t ekita important note hoy note down kori rakhiba tomaloke f3t is continuous at t equal to a so like মই আগতে কৈছিলো এই লিমিটটো এক্সিস্ট হ'বৰ কাৰণে ভেক্টৰ ভ্যালু ফাংচনৰ লিমিটটো এক্সিস্ট হ'বলৈ হলে কি আছে কন্ডিশনটো তে কম্পোনেন্ট বিলাকৰ লিমিটটো এক্সিস্ট হ'ব লাগিব তো ইন দা সিমিলাৰ ওয়ে সো কন্টিনিউটি ডেফিনেশনৰ পৰা আমি এটা কোৰোলাৰি পাব পাৰো এটো কি হয় যে f bar t ফাংচনটো কন্টিনিউয়াস হ'ব এট দা পইণ্ট t equal to a যদি হে if and only if কন্ডিশনটো কি দি আছে যেতিয়া কম্পোনেন্ট কিটাও কন্টিনিউয়াস হয় ইট মিন্স কম্পোনেন্ট কিটা কন্ডিশন কন্টিনিউয়াস মিন্স কি কম্পোনেন্ট কিটা তো ৰিয়েল ভ্যালুড ফাংচন হয় সো হেকিটা আমি কেনেকৈ কন্টিনিউটি চেক কৰিম এই লেফট হ্যান্ড লিমিট ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড লিমিট ইকুয়াল টু f of a হৈছে নে নাই আমি চেক কৰি পেলাই আমি সেই কম্পোনেন্ট কিটা কন্টিনিউটি চেক কৰিম সো হেকিটা কম্পোনেন্ট যদি কন্টিনিউয়াস হয় হেকিটা কম্পোনেন্ট কিটা কন্টিনিউয়াস হয় তেতিয়া আমি ওভাৰঅল ক'ব পাৰো যে the vector valued function is continuous at the point t equal to a so এখিনি কথা ইম্পৰ্টেন্ট মন কৰিবা এতিয়া আমি এটা প্ৰবলেম লম যেটো প্ৰবলেম ৰিসেন্টলি হৈ যোৱা অলপ দিন আগতে 2020 এক্সাম তো 2020 বাট হৈছিলে 2021 তে ক্যালকুলাস পেপাৰখনত যেটো সেমিস্টাৰ বিএসসি ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ যিখন ক্যালকুলাস পেপাৰ আছিল সেমিস্টাৰ এক্সামৰ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ এক্সামৰ ক্যালকুলাস পেপাৰ যিখন আছিল তাৰ পৰা লৈছো প্ৰবলেমটো আৰু প্ৰবলেমটো দিয়া আছে কোৱেশ্চন ডিটাৰমাইন কন্টিনিউটি এটা প্ৰবলেম লৈছো ঠিক আছে ডিটাৰমাইন 2020 বিএসসি ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ 2020 determine the values of t for which the function g bar t the function g bar t t I cap minus 1 by t j cap plus 1 by t minus 1 k cap so g bar t equal to t I cap minus 1 by t j cap plus 1 by t minus 1 k cap is continuous so etu amak find out koribo dise so amak hebilak t value find out koribo dise that means input bilak that means domain or hebilak value amak find out koribo dise e t hebilak value find out koribo dise jar karone e gt jitu function dia ase t I cap minus 1 by t j cap divided plus 1 by t minus 1 k cap function to continuous hoy তো আমি সেই টি বুলক ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব সো কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম চোৱা আৰু মই অলৰেডি কৈছো যে কন্টিনিউয়াস হ'বলৈ হলে ফাংচন এটা গিভেন ভেক্টৰ ভ্যালুড ফাংচন এটা কন্টিনিউয়াস হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব কন্ডিশন যে তাৰ কম্পোনেন্ট বিলাকো কন্টিনিউয়াস হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো এখিনি কনসেপ্ট লৈ বলা আমি আগবাঢ়ি এখিনি এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম সো লুক এট দা সলিউশন the given function
function is gt g bar t equal to কি দি আছে 1 by t I cap minus sorry t প্ৰথমতে t আছে ফার্স্ট কম্পোনেন্ট t I cap আছে তাছত minus 1 by t j cap plus কি দি আছে 1 by t minus 1 k cap বুলি দি আছে সো মন কৰা এই ফাংশনটো কম্পোনেন্ট কিটা কি দি আছে f1t দি আছে আমা কি দি আছে f2 t কি দি আছে f2 t কি দি আছে -1 by t দি আছে আৰু f3 t কি দি আছে আমা 1 by t minus 1 di ase so look at the component kita so f1t t di ase f2t minus 1 by t as t di ase f3t ki di ase 1 by t minus 1 di ase eta ami ei component kitar continuity to check korile ho kon kita point at ki continuous ho if a function kita component kita tetia ami he t value to pai jam eta so look at the first component f of 1 t equal to t a first component to continuous code hoy ji kono real value te continuous hoy so ইয়াৰ কাৰণে আমি কি লিখিম for first component আমি কি লিখিম first component it is continuous for all t belongs to r First to কি পালো যে first component to কারণে আমি কি পালো f1t কারণে আমি কি পালো the function is continuous for all সকলোবোৰ t যদি আমি r ৰ পৰা লও তো সবতে continuous r ৰ পৰা লোৱা means কি t belongs to for all t কি লিখিব পাৰা t belongs to -infinity to infinity মাজত আমি লও যদি the function to continuous so in the similar way আমি কি চাম next component to f2t component to কারণে চাম so in the similar way 2 number f2 for second component so for second component that is what f2t karone eto ki di ase -1 by t di ase so a two component or karone swa eto function to swa function to define code hoy ase first continuity check kora agot ami define keneke hoy ase code hoy ase ami eto sai la eto function to define code hoy ase function to define hoy ase code সকলোবোৰ real number except code t equal to 0 so 0 put কৰি দিয়া লগে কি পাবা the function will be undefined হৈ যাব ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে আমি সোৱা আমি কি কব পাৰো ইয়াৰ পৰা so limit to তেতিয়াহে exist কৰিব 0 to বাদ দিলে so a second component ৰ কাৰণে আমি কি লিখিব পাৰো the function is the second component is continuous code is continuous for all t belongs to r that means r except code 0 বাহিৰে সকলোবোৰ real number তে এই ফাংশন to কি হৈ আছে continuous হৈ আছে so এবাৰ প্ৰথমটো কি পালো সকলোবোৰ t তে continuous আর সেকেন্ড টোত আমি কি পালো except 0 বাহিৰে সকলোবোৰ real number তে continuous আর third component আমি কি পাম third component ভালকে মনোযোগ দিবা বস্তুবোৰ বুজি পাবা তেতিয়া third component f3t that means 1 by t minus 1 এটা এই ফাংশনটোৰ কাৰণে মন কৰা এই কম্পোনেন্টটোৰ কাৰণে অবজাৰ্ভ কৰা except 1 যদি t equal to 1 পুট কৰিলে কি হ'ব 1 by 0 হৈ যাব undefined হৈ যাব so except 1 except t equal to 1 the function will be defined well defined hobo aru logote function to continuous hobo to etu kane ki likhim the for second component f3 it is continuous for all t belongs to r except ki 1 or bade sobote ki hoy function to continuous hobo thik ase তো এখিনি আমি ইনফরমেশন পালো এতিয়া আমি ওভারঅল gt টু কোড কন্টিনিউয়াস হ'ব কোনবিলাক টি কাৰণে কন্টিনিউয়াস হ'ব সো হেতু আমি ওভারঅল লিখিব লাগিব দ্যাট মিন্স আমি ইউনিয়ন হিসাবে লিখি দিলে হ'ব কাৰণ f1 কোড কন্টিনিউয়াস f2 কোড কন্টিনিউয়াস f3 কোড কন্টিনিউয়াস আমি পাই গলো হেবোৰ পয়েন্টস হেবোৰ ইন্টারভেল পাই গলো সেই ইন্টারভেল বিলাকৰ যদি আমি এজ এ হোল ইউনিয়ন লিখি দিও তো gt ফাংশনটোৰ কাৰণে আমি কি পাম কন্টিনিউটিৰ আমি পয়েন্টস বোৰ আমি পাই যাম ওভারঅল ঠিক আছে সো देयरफॉर So
therefore আমি কি লিখিম এতিয়া so আমি কি পাইছিলো so f1 code continuous পাইছিলো f1 কি continuous at code পাইছিলো এতিয়া অলপ আগতে for all t belongs to কি r ত পাইছিলো তো f2t continuous code পাইছিলো at for all t belongs to r except 0 ত পাইছিলো so f33 code পাইছিলো continuous for all t belongs to r except কিহত পাইছিলো 1 ত এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পইণ্ট কি নাই ৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা পইণ্ট কি নাই 0 আৰু 1 টো নাই তো বাকিবিলাক পইণ্টছ আছে গুটেখিনিকে আমি কেনেকৈ লিখিম এতিয়া চোৱা therefore g bar t is continuous at t belongs to for all t belongs to চোৱা minus r বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজা r বুলি ক'লে কি বুজা minus infinity to plus infinity তো ৰিয়েল লাইনলৈ যদি চোৱা তোমালোকে minus infinity to plus infinity এতিয়া চোৱা ইয়াতে পইণ্ট কিটা কি নাই হেকিটা আমি লিখিলম 0 আৰু 1 নাই তো এটো লিখি লৈছো এখিনিতে ইন্টাৰভেল কিটা বনিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা minus infinity to 0 that means আমি for ইয়াত কেনেকৈ লিখিব for all t belongs to কি লিখিব পাৰো for all t belongs to কি লিখিব পাৰো minus infinity পৰা 0 লৈ পইণ্টছ বিলাক আছে ঠিক আছে 0 লৈ পইণ্টছ বিলাক আছে that means 0 টো কিন্তু নাই 0 টো ওপেন কৰি দিলো সো ইউনিয়ন চোৱা তাৰপিছত কি লিখিম 0 টো নাই 0 পৰা 1 ৰ মাজত পইণ্ট বিলাক আছে কিন্তু 1 টো নাই তো 0 টো 1 লিখি দিম ঠিক আছে সো ইউনিয়ন কি লিখিম 1 টো নাই বাট প্লাস ইনফিনিটি লগে 1 টু প্লাস ইনফিনিটিৰ মাজত ভ্যালু বিলাক আছে সো 1 টো ওপেন কৰি পেলাই ইনফিনিটি লৈ লিখি দিলো দ্যাট মিন্স এই গুটে ইন্টাৰভেল কিটা থকা ভ্যালু বিলাকৰ কাৰণে এই পইণ্টছ বিলাকৰ যদি ইউনিয়ন লৈ ললে যিবিলাক পইণ্টছ পাম তাত কি হ'ব ফাংচনটো কন্টিনিউয়াস হ'ব কাৰণ কম্পোনেন্ট বিলাক এইটো ইন্টাৰভেলত কি হয় কন্টিনিউয়াস হয় গুটে কিটা আমি যদি ইউনিয়ন লৈ ললে কি পাম তো ওভাৰঅল ফাংচনটো কোড কন্টিনিউয়াস হয় আমি পাই যাম ঠিক আছে সো তোমালোকে দেখা পালা যে প্ৰথমটো আৰত যেহেতু কন্টিনিউয়াস হয় তো আমি পালো f1 কম্পোনেন্টটো কোড কন্টিনিউয়াস হয় পালো আৰত পালো f2 টো কোড কন্টিনিউয়াস হয় পাইছো আৰত এক্সেপ্ট 0 আৰু f3 টো কোড কন্টিনিউয়াস পাইছো for all t belongs to r except 1 so 0 আৰু 1 পইণ্ট কিটা নাই so 0 আৰু 1 পইণ্ট কিটা নাইকিয়া কৰি পেলাই আমি ওভাৰঅল ইন্টাৰভেল কিটা কি কৰি ললো ইউনিয়ন লৈ ললো কেনেকে ৰিয়েল লাইনৰ কেনেকে ভগাই মাইনাস ইনফিনিটি পৰা 0 to 1 to infinity that means চোৱা এই গুটে পইণ্টছ বিলাক আছে মাইনাস ইনফিনিটি পৰা 0 লৈকে গুটে পইণ্টছ বিলাক আছে সো এইখিনি অবজাৰভেশন কৰি পেলাই আমি f1 f2 f3 তিনটা ফাংচন কম্পোনেন্ট ফাংচন কিটা কোড কন্টিনিউয়াস হয় তাৰ সেই অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই আমি কি পালো যে মাইনাস ইনফিনিটি পৰা 0 ভিতৰত পইণ্টছ বিলাকত ফাংচনটো কন্টিনিউয়াস হৈ আছে তাৰপিছত 0 পৰা 1 ৰ ভিতৰত থকা পইণ্টছ বিলাকতো কন্টিনিউয়াস হৈ আছে আৰু 1 ৰ পৰা প্লাস ইনফিনিটিৰ মাজত থকা পইণ্টছ বিলাকতো এইখিনিত কন্টিনিউয়াস হৈ আছে এইখিনি জায়গা কন্টিনিউয়াস হৈ আছে এইখিনি জায়গাত কন্টিনিউয়াস হৈ আছে সো এইখিনি জায়গাটো কন্টিনিউয়াস হৈ আছে বাট কোড নাই 1 ত নাই 0 ত নাই 0 ত নাই 1 ত নাই কন্টিনিউয়াস হয় গতিকে ওভাৰঅল ফাংচনটো কাৰণে কন্টিনিউটি লিখিলে আমি এজ এ ইউনিয়ন অফ দিস থ্ৰী ইন্টাৰভেলস ওপেন ইন্টাৰভেল লিখি দিলে ইট ইজ সাফিসিয়েন্ট to show that the function is gt is continuous for all t belongs to the open interval minus infinity to 0 0 to 1 and 1 to infinity so in this way you can deal with this kind of problems of vector valued function so vector valued function লগত লিমিটৰ যিবোৰ প্ৰবলেম আছে কন্টিনিউটি যিবিলাক প্ৰবলেম আছে হেবোৰ ভালদৰে তোমালোকে ডিল কৰিব পাৰিবা এনেকৈ যদি কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি যোৱা আৰু লগতে সো নেক্সট আমি ভিডিওটোত ডিফাৰেন্সিবিলিটি তাৰপিছত ইন্টিগ্ৰেশন কেনেকৈ কৰে ডিফাৰেন্সিয়েশন কেনেকৈ কৰে ভেক্টৰ ভ্যালু ফাংচনৰ কাৰণে পঢ়িম সো আজি এই ভিডিওটোত ইমানলৈকে থাকিল সো শেষত তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছো সো এটা কাৰণে তোমালোকৰ জৰিয়তে এই চেনেলটোৰ 500 সাবস্ক্ৰাইবাৰ আজি কমপ্লিট হ'ল সো thank you for supporting and all the love from you and it makes me go one step ahead so thank you once again so thank you for joining the channel and thank you for visiting my channel and watching the videos and sharing the videos so thank you